गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आओ सारे रसना नूं पवित्र करिए। प्यार नाल गज के बोलो जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय संतां दी। भारत दा जो इतिहास है उसने अनेकां देवी देवतियां नूं जन्म बख्शिया। इस पवित्र धरती ते क्योंकि मिट्टी ते सारे मुल्कां दी इक्को जी हुंदी है, लेकिन जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सोथान सुहावा। जिथे जाके सतगुरु विराजमान हुंदे हन वो खंडर भी पूजे जाते ने। जिथे जा सतगुर पैर धरे वो खंडर पूजे जाते ने। नहीं पूजा जिथे संतां दी महल कबेला हुंदा है। चाहे कोई थां संगमरमर दी क्यों ना बनी होवे, अनेकां ओहदे विच इहो जिहियां चीज़ां होण, बड़ियां कीमती सोना चांदी लग्या होवे, लेकिन अज असीं देखदे हां राजिਆਂ महाराजिਆਂ दे महल भी ने। साडे देश यूके दे विच जे तुसीं बकिंगम पैलेस विच जाके देखो रानी दे महल नूं, उत्थे एक एक जो फोटो लगी है, जो पेंटिंग लगी है, वो लखां पाउंडां दी है। लेकिन कोई कवे कि उत्थे आके कोई मत्था टेकेगा, फोटो ते खिचाणगे, लेकिन कोई ओहदी पूजा नहीं कर सकता, क्योंकि पूजा उत्थे ही हुंदी है जिथे संत महापुरुष आके पैर धरते हैं। असीं देखदे हां रोजमर्रा जिंदगी दे विच जे किसे बेरी दे हेठां भी सतगुरु बैठे, बेरी ते बेरी है, पर क्योंकि सतगुरु आके बैठे इसलिए वो बेर साहब हो जाता है। किसे थड़े ते बैठ गए, सीमेंट इट्टां वही लगियां होंदियां ने, लेकिन वो थड़ा साहब हो जाता है। जिस जगह ते भी असीं देखदे हां इस देश दे विच पहलियां विच साडे कोल पैसे भी नहीं सी हुंदे ते साडी अप्रोच भी नहीं सी हुंदी जिहड़ा कि असीं अपने गुरु घरां दी प्लैनिंग लै सकीए, मंदिरां दी प्लैनिंग लै सकीए। मैनूं याद है इत्थे समैदक दे विच साडे मुस्लिम भैन भरा उन्हां ने एक बंगालियां दा सी ते एक पाकिस्तानी भैन भरावां दा, दोवां ने मकान लैके ते मकान दे विच बिना इजाजत दे उत्थे वो नमाज अदा कर दिंदे सन, जिहड़े 5-10 जी आ जाने। फिर जे किसी ने पूरे हो जाना ते उहदी बाडी उत्थे लिया के जो भी इबादत करनी हुंदी कर लैनी, जो दुआ करनी है कर लैनी। और बड़े लोगों ने गोरियां ने रौला पाना कि एक घर दे विच इन्हां ने मस्जिद बनाई है। असीं आप गुरु घर बनाने वास्ते कई जगह देखियां, लेकिन प्लैनिंग परमिशन नहीं सी मिलती। साडा कोई प्रतिनिधि भी नहीं सी हुंदा, और गोरियां ने जिवें कह देना किते असीं घर भी लैंदे सां ते तद भी उत्थे पड़ोसियां ने कह देना इत्थों हुण तड़के दी स्मैल आएगी, बदबू आएगी। साध संगत असीं इन्हां हालातां दे विचों इत्थे यूके विच लंघे होए हां, लेकिन कोई जदों किते चर्च विकने शुरू होए ते फिर चाहे मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, या गुरु घर बनाना है, भवन बनाना है, वो
ਚਰਚ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਵਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਦਾਸ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਇਸ ਲਈ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਨਦੀ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭੁਲੇਖਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਪੀਪਾ ਭਗਤ, ਸੈਨ ਜੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧ ਸ਼ਰਨ ਗਛਾਮੀ, ਕਿ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਮ ਸ਼ਰਨਮ ਗਛਾਮੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਗ ਸ਼ਰਨਮ ਗਛਾਮੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਏ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ ਦਾ 3,000 4,000 ਮੌਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਰਵਨ ਰਾਮ ਜੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦਾਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਦਿਲ ਭਰ ਆਇਆ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ 75 ਸਾਲ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਨਿਵਾਸ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਲਈ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ का, आदमी बुद्ध बदा है पानी।
ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਜੀ, ਜੋ ਡਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਡਰਬੀ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। BBC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਦਾਸ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਮ ਉਹ ਇੱਕ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਐਸਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਹਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਹਰੀ ਰੂਪੀ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਨਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਹੋਤ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਜਿਉਂ ਫਲ ਪੱਕ ਭੋਏ ਗੜੇ ਬੌਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਰ, ਉਹ ਫਿਰ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਸ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦਮ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਦਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਚਲਾਏ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਏ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਲੈ ਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਨ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਤੇ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕੇ ਸੂਰ, ਨਹਿ ਤੋ ਜਨਨੀ ਬਾਝ ਰਹੇ ਕਾਇ ਗਵਾਵੇ ਨੂੰ। ਐਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੈਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੜਪ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਓ ਦੇਵੇ ਜੋਰ। ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨ ਤੇ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਓ ਦੇਵੇ ਜੋੜ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਠਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ,
पर मेरी बरादरी दा होवे, मेरे वर्गे कपड़े पांदा होए, मेरे वर्गी उन्हें शक्ल रखी होए। साध संगत अज धर्म नूं लोकां ने जंजू तिलक दे नाल, सुनतां दे नाल ते धार्मिक स्थानां नाल जोड़ दिता। लेकिन जे असीं पुरातन महापुरुषां दे जीवन देखीए, जिन्हां दे नां उत्ते अज असीं गुरुद्वारे मंदिर बनाए ने, जिन्हां दे नां उत्ते जे उन्हां दा जीवन वेखीए, उन्हां सानूं केवल ते केवल एक हरि दे नाल, एक अकाल पुरख नाल, एक परमात्मा नाल जोड़न दा यतन कीता। और जदों असीं वो चीज देखते हैं ते फिर हिंदुस्तान दा आकाश उन्हां सितारियां नाल भरिया पिया है। कहंदे ने 33 करोड़ देवते, यानी लोकां दा आचरण 33 करोड़ दी आबादी होएगी। लोकां दा आचरण केवल ते केवल वो देवतियां वाला। हर वेले मन दे विच भगती भाव रहनी। संत दास नूं याद है, गरीब लोग सां सी, लेकिन एक पेड़ा गां वास्ते मेरी दादी जरूर रखदी सी। रोटी पकानी ते एक रोटी कुत्ते वास्ते जरूर रखनी। साध संगत हद हो गई। अज असीं देखिए कि होटलों दे विच ते रेस्टोरेंटां विच जाके किस तरीके दे नाल किसी रक्शे ते बह जाण ते जे वो 5 रुपये वाधू मंग ले ते असीं कहंदे लुट लिया। ते रब ढाबे ते गए होए असीं 100 रुपया टिप ही छड्ड आउंदे आ। जरा अंदाजा लाना साडी कित्थों तक साडा दिमाग चला गया नीवा, किन्नियां नचाइयां वाल असीं चले गए। और सैन जी महाराज जिन्हां ने नानक धूड़ मांगे तिस गुरसिख की, जो आप जपै अपना नाम जपाए। जिन्हां आप भी इस हरि दी प्राप्ति कीती, इस हरि रूपी हीरे नूं जानिया, और जो जो उन्होंने सुन रखिया कि मनुखा जन्म जिहड़ा है 84 लाख जन्मां तो बाद, वाणी दियां तुक्कां ये कन्फर्म कर दियां ने। 84 लाख जून उपाई, मानस को प्रभ दी वड्याई। इस पौड़ी ते जो नर चूके आए जाए तो दुख पाएगा। सो साध संगत ऐसे समय ते उस भगती लहर दे विच जदों हिंदुस्तान विच एक नहीं अनेकां संत महापुरुष गुरु पीर अवतार पैदा होए। साध संगत उस वेले भाई गुरदास जी महाराज ने अपनी पावन बाणी विच इन्हां दा जिक्र कीता है। सुन प्रताप कबीर दा दूजा सिख हुआ सैन नाई। साध संगत क्योंकि सतगुरु कबीर जी, सतगुरु रविदास जी दो मुढले उस वेले काशी दे विच ऐसे संत, ऐसे गुरु पीर सन जिन्हां दी शोभा दूर दूर तक चली गई। चन्न दी रोशनी भी किसी समय वास्ते आउंदी है, सीमित समा हुंदा है, लेकिन इन्हां संतां गुरुआं दी, पैगंबरां दी रोशनी सीमित नहीं हुंदी, असीम हुंदी, दुनिया भर च हुंदी है। इस वेले जदों सूरज इटली विच जां इंग्लैंड विच है, आस्ट्रेलिया विच नेरा है, लेकिन एक संतां दी रोशनी ऐसी है, गुरुआं दी रोशनी ऐसी है कि 24 घंटे और पूरे विश्व विच हुंदी है, पूरी दुनिया विच हुंदी है। जेड़ा जेड़ा भी उस रोशनी नूं धारण कर लैंदा है वो भी पूजनीक हो जाता है। तो महाराज भाई गुरदास जी कहते हैं, प्रेम भगती राती करे भलके राज द्वारे जाए। क्योंकि रोज दा उहदा काम सी कि राजे दी मालिश करनी, नहुं कट्टने, वाल कट्टने, उहदी सेवा करनी, उहदी देखभाल करनी। भाई गुरदास कहते ने कि प्रेम भगती राती, रात कहते प्रेमा भगती करनी ते सवेरे अपने काम ते चल जाना। इसलिए दास हमेशा काशी टीवी ते आप जी नाल प्रार्थना करदा है कि तुहाडे वर्गे ही संत ने, तुहाडे तो चंगा संत नहीं हो सकदा। भेख दिखाए जगत को लोगन को बस कीन, भेखी नूं कदे संत नहीं जे कहंदे।
ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਕੋਈ 400 ਪੈਨਸ਼ਨ 300-400 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਉਂਡ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ 400 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਆਟਾ ਲੈ ਆਈਏ, ਬਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ, 2 ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ, ਤੇ 52 ਹਫ਼ਤੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕਣਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਬਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸੇਠ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਬੇਸਾਬਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਨੀਂਦ ਤੇ ਭੁੱਖ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਏ ਉਦੋਂ ਸੌਂ ਜਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਆਈ ਉਹਦੇ 2-4 ਵਾਰੀ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ, ਫਿਰ ਲੱਭੋਗੇ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੁੱਸ ਗਈ, ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਨੀਂਦ ਸੌਣਾ ਪਿਆ, ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਘੰਟਾ ਲਾ ਲਾ, ਹੋਰ 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਭੁੱਖ ਵੀ ਰੁੱਸ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਉਹ ਸੇਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਹਜਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀ ਦਾਲ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦਾਲ ਬਗੈਰ ਤੜਕੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਫੁਲਕਾ ਤੂੰ ਛਕਣਾ, ਬਸ, ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਜਮੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਥਾਲੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਹਲਵਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ, ਤੇ ਸੇਠ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਓਏ ਆ ਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਲੈਂਦਾ? ਤੇ ਨੌਕਰ ਵਿਚਾਰਾ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਰੇ ਸੇਠ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਧਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹ 10 ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੈਣ ਜੀ ਦਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤੀ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਾਈਆਂ ਚੋਣ ਦੀ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਚੋਣ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਫਾਰਮਾਂ ਚ। ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਏਸ਼ੀਅਨ। ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਗਾਈਆਂ ਚੋਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2-2:30-3 ਵਜੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸੈਨ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤ ਮੇ ਜੋ ਰਹੇ ਉਦਾਸ ਕਉ ਨਾਨਕ ਹੋਤਾ ਕਾਦਾਸ। ਸੰਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤਰਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਸੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, हाथ पांव से काम कर चित्ती चीत निरंजन नाल।
ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਏ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵਾ ਰਹਿਣ ਸੁਭਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂਘ ਤੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਸੰਤਾਂ ਪਾਸੋਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਸੰਤ ਵੀ ਐਸੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ। ਐਸੇ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ। ਐਸੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਨਾ ਸਕੇ ਸੰਤ ਜਨ ਰਾਜ ਦਵਾਰ ਨਾ ਸੇਵਕ ਪਾਏ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਜੇ ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੈਣ, ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਆ ਕਰੇ ਬਿਸਮਿल्लाह रहमीन, हमेशा परमात्मा का नाम लिया करे। और साध संगत ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੰਦਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਸਵੇਰੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਕਿ ਬਿਸਮਿल्लाह रहमीन ਰੱਖ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁਦਾ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਛੁਪਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਲਿਆ ਬਈ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੰਦਰੀ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਚੁੱਕੀ, ਜਾ ਕੇ ਨਦੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਨਦੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਹਾੜੀ ਨਾਲ ਕੱਟਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਤਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਚੀ, ਦੇਖਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਵਤਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਹਾੜੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੁਹਾੜੀ ਹੈ, ਕੁਲਹਾੜੀ ਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਅੱਗੋਂ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੁਲਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਦੇਵਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੀ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜੰਗਾਲੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ। ਦੇਵਤਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾ, ਤਿੰਨੇ ਤੇਰੀਆਂ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਘਰ। ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਕੁਹਾੜੀ। ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਫਾ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਜੋ ਕਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜਬਾਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ। ਔਰ ਫਿਰ
रविदास प्यारा राम राय घर ही बैठे। तुसीं देखो संत तुहाडे घर आप आ जाणगे, तुहानूं ब्रह्म दे नाल जोड़न लई, तुहानूं अकाल पुरख दा ज्ञान देण लई तुहाडे घर आ जाण। साध संगत इसे तरह ही किन्ने वड्डे वरदान ने, ते तुहानूं किते जंगल जाण दी जरूरत नहीं पैगी। बस इन्ना काम करो, तुहाडे कंनी आवाज पै जे सही कि कोई संत प्यारा मैनूं हरि नाल जोड़ सकदा है, ਉਹਦੇ चरण फड़ लो, छड्डो ना। वक्त है ना, कल ते ना छड्डियो, क्योंकि कल दा कोई पता नहीं। भाई साहब करोना जी ना आ जाए, कोई पता नहीं जे है, कोई भी गारंटी नहीं। गारंटी इस वास्ते अज असी दुनिया जदों वेखने ते हैरान हो जाइदा, लेकिन तुहाडे वर्गे गृहस्थी संत अज भी खुश ने, भावें घरां च बंद ने, अज भी खुश। और इदां ही किरत विरत जिहड़ी सैन जी करदे सन, कहते भी उन्होंने जदों संत पता लगा कि संत आए ने, ते मन में धारण कर लिया कि मैं हुण इन्हां नूं नहीं छड्डना, इन्हां दा पल्ला नहीं छड्डना, और राज दरबार छड्ड दिता। नहीं ते किसी दी चीफ मिनिस्टर दे घर च नौकरी लगी होई छड्डदा कोई? राजे दे घर नौकरी लगी कौन छड्डदा? लेकिन उन्हें छड्ड दिता, क्यों? उन्हें पता सी कि सैन रूप हर जाए के आया राणे नो रजाए। और फिर रब ने की कीता? परमात्मा ने, जिहड़ी सैन जी दी कथा मशहूर है कि परमात्मा आप सैन दा रूप धारण कर लिया, ये कर सकदा है। सैन वांगू कोई छड्डण वाला होवे राज दरबार। साध संगत राज दरबार की सानू किसी फैक्टरी का मालक ही बुला ले, असी गुरु घर छड्ड देंगे, उहदे जावांगे। लेकिन राज दरबार छड्ड देना ते संतां नूं पहल देनी, महापुरुषां नूं पहल देनी, इहो जिहा असी जे किरदार हो जाए ते फिर रब भी कहंदे सैन दा रूप धारण करके परमात्मा आप उत्थे पहुंच गए। और फिर राणे दुनों सद के गुलों को आए, खोल कर बनाए। और फिर जदों दूजे दिन कहानी तेंज है कि जदों फिर ये ते सारी रात संगत करते रहे, रहन सबाई कीर्तन जिवें बाणी च लिखिया कीता इन्हां ने, और ऐसा कीर्तन किया जिहड़ा एक बारी शुरू कर लो फिर बंद नहीं होता। इंज भी कीर्तन हो सकता जे, कीरत इंज भी गाई जा सकती है। वो किस तरह? अपने अमलों के नाल। इस अंग संग हरि नूं जान के जदों इनूं चारे पासे असी देखते हैं, ये ऐसा कीर्तन है जिहड़ा दिन रात चलदा है, जिहदे बारे बाणी च कहे स्वास स्वास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चिंत। अज भी सवेरे उठदे ही ते सौण तो पहला जिहड़ा सिमरन करदे ने, उन्हां नूं कोई चिंता नहीं है कि की हो जाएगा, क्योंकि जिन्हें अज खान नूं दिता उन्हें कल भी देना। ये बिल्कुल इहो जिहा सबर संतोष केवल ते केवल गुरसिखां नूं हुंदा है, रब्बी भगतां नूं हुंदा है। नहीं ते टीवी ते कल दस रहे सी, अलमारियां भरियां पईयां लोकां ने होल्डिंग कर करके पता नहीं की हो जाना, मुड़ के मार्केट खुलनी कि नहीं खुलनी, इन्ना राशन जमा कीता पिया, रखण नूं थां नहीं है। ते कुछ बंदे विचारे जिहड़े किरती विरती नूं जदों जांदे ने ते सुपर मार्केटां खाली पईयां। अज भी वेखो इत्थे इंग्लैंड च 3 हफ्ते हो गए ने, चौथा चलदा, लेकिन अज भी सब सुपर मार्केट दे अगे चल जाओ ते लाइनां लगियां लंबियां लंबियां, 2-2 घंटे लग जांदे ने 4 चीज़ां लिआउण। इसलिए और महात्मा जिहड़ा हुंदा है, जिन्नूं तड़प है प्रभु नूं मिलन दी, हरि नूं मिलन दी, वो फिर होर कोई परवाह नहीं करदा। जिस तरह सैन जी ने की, उन्हां राज पाग ते उत्थे नहीं गए और संतां दी सेवा च लग गए, संतां दी सेवा की, लंगर छकाए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। एवें नहीं है, संत किसी को मुफ्त नहीं जे छकदे, वो कुछ पहला दिंदे ने फिर कुछ लैंदे ने, और लैंदे भी की ने। संत सारे साडे विकार लै लैंदे। किसी तुहाडे वर्गे भगत नूं किसी ने पूछया भाई तेनू गुरु ने की दिता? कहते दिता तो मैनू पता नहीं, लै सब कुछ लिया। फिर की लै लिया? कह लगे जितने मेरे पाप संसारे,
मेरे सारे विकार लै लेने, मेरा गुस्सा लै लिया, मेरा लोभ लै लिया, मेरा क्रोध लै लिया, मेरा मोह लै लिया, सब कुछ लै लिया, हंकार लै लिया। सब तो बड़ी बीमारी जिहड़ी कि शायद कोरोना की बीमारी तो भी सख्त, उन्होंने भी लै लिया और दिता की सू, एक नाम धन दे दिता। और जिस दे पल्ले नाम धन आ जाता है वो दुनिया का बादशाह होता है। नाम धन जिन जन के पाले सही सच्चे शाह। सच्चे शाह वो होंगे ने जिन्हां दे पल्ले हरी है, जिन्हां दे पल्ले नाम है। तो महाराज दसदे ने कि फिर होया कि आप हरी, क्योंकि वो संगत विच बह गए, हरी आप नाई बन के और सैन का रूप बना के उत्थे गया और बस किता हो तुद अज बोले राजा सुने लुकाई, प्रगट करे भगत वड्याई। और होया कि जदों दूजे दिन सैन जी पहुंचे, राजा बड़ा खुश, बहुत ही खुश, आखन लगा भी हद हो गई सैन जी, कल तुसी मेरी बड़ी सेवा की, मेरा अंग अंग दुखदा सी पिया, हुण ठीक है, इन्नी वधिया तुसीं मालिश की, इन्ने वधिया वाल कट्टे, इन्नी वधिया तुसीं सेवा की। उन्हें अपने गले च सोने की जंजीरी पाई सी, ला के आ लै पाई। सैन जी हैरान भी मैं ते आया नहीं, मैं ते आया नहीं, ये की होया? फिर आखन लगे, उन्हें हाथ जोड़ ले, कहन लगे जी मैनू हुण मिल गया सच्चा सौदा, मैनू परमात्मा मिल गया जिहड़ा मेरे चार पासे है, चारे पासे है, हर वेले मेरे अंग संगत है, मैं झूठ नहीं बोल सकता राजा। सच है कि मैं नहीं सी आया। वो कवि है, तू ही ते सी, तेरी शक्ल दे दो बंदे थोड़े हो सकते, तू ही ते सी। अगो सैन जी ने कहा महाराज नहीं तो बाहर मेरे घरों पुछ लो, मैं ते सत्संग विच सां, मैनू ते उत्थे सुरती भुल गई, जो हरियश शुरू होया मैनू टाइम ही भुल गया, सारी रात लंघ गई महापुरुषों के कोल सत्संग करते हैं। ते राजा हद है भाई, कमाल है, तू ते फिर तेरी थां ते फिर मित्रा रब आ गया। और साध संगत उसकी इस कथा नू सुन के, सच्चाई नू सुन के राजा भी जिहड़ा वो एक किस्म का भगत बन गया। ऐसे जीवन संतां महापुरुषों दे हुंदे ने, ऐसे संत महापुरुष हुंदे ने। और फिर सच जिहड़ा है वो कर्मकांड का मथाज नहीं है। जो सच्चा सौदा श्री गुरु नानक जी कीता, जिस सच्चे सौदे का जिक्र सतगुरु रविदास जी अमृतबाणी विच करदे ने, ये किसी कर्मकांड का मथाज नहीं जमदा। ये जिहड़े तीरथ ते होर सारे काम ने, ये जिन्ने भी असीं करदे हां वो सच की प्राप्ति हो जाए इसलिए करते हैं, इस वास्ते करते हैं। तो इसलिए गुरमुखो प्यारिओ, वो कर्म करते हैं सानू ये अवश्य सोचने की भी जरूरत है कि मैनू सच भी मिले कि नहीं मिले। जो मिल गया, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच सैन जी का शब्द दर्ज है, धूप दीप कृत साज आरती, कहते कि वारने जाऊं कमलापति, मैनू हुण हरी मिल गया, मैनू परमात्मा मिल गया है जेड़ा मारे राखे एको आप है, या मानस के किछ नहीं हाथ, मैनू वो मिल गया कि हुण मैं धूप बत्ती जिहड़ी कि करदा हां वो शरधा दी है। साध संगत असी भी जिहड़ी परमात्मा की आरती ते हर वेले हो रही है, परमात्मा की पूजा है सारी प्रकृति कर रही है, तुसीं ते मैं अकेले नहीं करते, पूरी दी पूरी प्रकृति कर रही है। अजकल क्योंकि लॉकडाउन है, सवेरे सवेरे जदों कोई 4:30-5 बजते ने ते चिड़ियां ने गाने शुरू कर दिंदियां, उन्हां दे सुनदे आ हैरान हो जाइदा। पहला नहीं सी सुनदा, पहला ते आवाज गड्डियां दी सुनदे सा, गड्डियां दी। लेकिन ऐसा प्रकृति है कि सवेरे सवेरे उठ के सारे हरि दा भजन करते हैं, हर एक ने अपनी अपनी भाषा विच ही करना है और दिल खुश हो जाता है। साध संगत ऐसे ऐसे साडे अपने पिछे जो घर दे विच गार्डन ही है, उहदे विच ऐसे ऐसे पंछी आ रहे ने जिहड़े असीं कदे देखे नहीं सी। बंदियां दे डरों जिहड़े पंछी भी भज गए सन,
ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਐਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ और वो इस्लाम की कथा दास पूरी करे कि उसने पति ने वो सुट दी नदी दे विच जाके मुंदरी, ते मन भी धारण कर लिया भी अज दा सारा मैं मुका देना, कोई अल्लाह है नहीं, कोई रब है नहीं, ते जे है ते तेरे कोई काम कमाउण वाला नहीं हो। ते आप काम ते चला गया। दोपहर लंघ गई, शाम नूं शाम दे खाने लई वो औरत जिहड़ी सी रब दी अल्लाह नूं मन्नण वाली वो मच्छी लैन वास्ते गई। ते जिउं ने मच्छी लई घर लिया के साफ पई करे, जदों उहनूं कट्टिया ते मुंदरी ओहदी सी, उहने पछाण लई वो मुंदरी मच्छी दे विचों निकली। और साध संगत उहने धो के फिर जिथे रखी सी उत्थे रखती, तो पति चुक के लग्या सी उत्थे रखती। पति बड़े टौर नाल आया भी हुण मैं जाके वेखना भी तैनूं तेरा रब कोई भी नहीं है। साध संगत विश्वास दीयां खेडां ने, धर्म है ही विश्वास ते लॉजिक लूजिक की गल नहीं कि इत्थे चलदी। लोग कहंदे ने साइंस की गल दसो जी, ला इत्थे ते विश्वास की गल है। और ये भी जरूरी नहीं कि वो जिहड़ी उस औरत दी जिहड़ी मुंदरी सी वो मच्छी विचों मिल गई, नहीं कि मैं भी सुट दियां ते मेरी भी मच्छी चो आ जाएगी, जरूरी नहीं। क्योंकि ये इंडिविजुअली बंदे दे अपनी शरदा, बंदे दी अपनी जो दे विच विश्वास है उहदे ते डिपेंड करदा है, उहदे ते डिपेंड करदा है। इस वास्ते जदों असी ऐसा विश्वास ते ऐसी भावना पैदा करने फिर परमात्मा कदे साडे तो दूर नहीं हुंदा। और मंगला हर मंगला, उन्होंने कहा कि हुण मेरा की है, मेरा मंगल ही मंगल है, हर वेले मंगल है, क्योंकि हरि मिल गया। मंगला हरि मंगला, क्योंकि हरि दे नाल ही सारियां खुशियां मिलदियां ने। साध संगत देख लो, सुख नाई बहुता तन खाटे, सुख नाई पेखे निरत नाटे, सुख नाई बहु देस फिराया, सर्ब सुखा हर हर गुण गाया। सारे सुखां दी प्राप्ति हरि दी प्राप्ति नाल हुंदी है, हरि नूं मिल के हुंदी है। और सैन जी महाराज फरमा रहे ने, नित मंगल राजा राम राय के। ये जो राम है, जिहड़ा कण कण व्यापक राम है, इहदे दरबार दे विच हमेशा ही मंगल है। हर वेले खुशियां ते खेड़े तेरे करके, ए मेरे दाता जद दा तू मेरे वेड़े आ गया, तेरे नाल ही खुशियां ही आ गई, खुशियां आ गई। साध संगत एक कथा मैं सुनाया करना, शायद तुहानूं चंगी लगे। एक घर दे बाहर तीन बजुर्ग बैठे, शायद पहला भी सुनाई हो, और उस सवेर दे बैठे सी ते घर दी सुआणी ने वेख्या कि बजुर्ग बैठे ने। वो जाके उन्होंने कहन लगी, पापा जी आ जाओ घर दे अंदर, आ जाओ चाह पानी छक। तिन्ने आखन लगे तुहाडा पति घर है? वो कहंदी जी वो ते काम ते गए ने। कहन लगे फिर असीं नहीं आउणा, तेरा पति जदों आए फिर देखा। दोपहर लंघ गई, पति भी आ गए। फिर उन्हें पति नूं दस्सिया जी ये बाहर बुजुर्ग तीन बैठे ने, बड़ी देर दे बैठे ने, सवेर दे बैठे ने, ते मैं इन्हां को गई सां ते बेनती कीती सी आके तुसीं प्रसाद छक लो, चाह पानी छक लो, पर ये कहिंदे नहीं, जदों पति तेरा आएगा फिर। पति भी तुहाडे वर्गा सत्संगी दयालू सी, वो कहन लगा फिर हुण मैं आ गया, बुला लिया। जदों बुलान गई ते उन्हां तिन्नां ने क्या आओ जी, वो कहंदे भी तिन्ने इकट्ठे नहीं जाते, साडे तिन्नां चों एक ही जा सकदा। लगा अच्छा। कहन लगे एक है धन दौलत, एक है मान वडियाई, एक है प्यार। तिन्नां विचों तू एक नूं लै जा, जिन्नू मर्जी लै जा। वो घर चली गई, कहंदे मैं सलाह करके पुछ लियो। घर जाके पति नूं कहा भी इंज कहंदे ने कि मेरे तिन्नां ने नहीं होना, भी धन नहीं है, एक मान वडियाई है, इज्जत है समाज दे विच, दूजा प्यार है, ते दसो भी किनू लै आवां। पति सोच के कहंदा भी आपां
ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਆ ਜੇ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਚਿੰਤੂ ਚਿੰਤਾ ਚਿੰਤਰਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸਦਲੀ, ਵੀ ਸਮਾਜ ਚ ਮਾਣ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੇਖਿਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਗਲਾ ਹਾਰੀ ਮੰਗਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡਭਾਗੀਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ, ਮੰਗਲਾ ਹਰੀ ਮੰਗਲਾ। ਆਨੰਦ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਔਰ ਹਰੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ? ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸੱਚੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਣ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਸੰਤ ਆਏ, ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਬਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਾ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਪਾਸ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਰਾਜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋਨਾ ਕਿਹਾ ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡਭਾਗੀਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸੱਚੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਗੇ ਤੇ ਵਾਚਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਰ ਪਿਆ ਮਗਰ ਮਗਰ ਔਰਤ ਦੇ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਦੋ ਮਗਰ ਆਉਣ ਪਏ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਧਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਵਡਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਹਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਮੋਤੀ ਮਿਲੇ, ਮੰਗੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਪੀਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਖਰੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ। ਜਾਤੀ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਾਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਮ ਦੀਰਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਤੀ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬੱਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਕਮਲਾ ਪਾਤੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਮਾ ਭਗਤ ਰਾਮਾ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਖਾਣੇ। ਮੂਰਤ ਪਹਿਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ, ਸੈਨ ਭਣੇ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਔਰ ਮੈਂ ਭਜਨਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਜੋ ਪਰਮ ਆਨੰਦ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੈ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ ਦਾਸ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਭਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਨ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤੀ ਜਿਸ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਾਤੀ ਵੀ ਧੰਨ ਹੋ। ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਧੰਨ ਜਨੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਧੰਨ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਆਓ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੱਗ ਪੂਜਦਾ ਥਾਵਾਂ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋ ਮਾਰੂ ਠੌਰ, ਇਸकी ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾऊं आओ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਮੇਰੇ सतगुरु ने कर ਦਿੱਤਾ है। मेरा लेखा धर्मराय जब लेखा मांगे तो फिर तू पछताएगा जिन्हें रब नूं नहीं जाने, लेकिन जिन्हें जान लिया फिर कहते सतगुरु की प्राप्ति हो गई है। सतगुरु सब तो अगे हो के ਉਹਨੂੰ ਆਈਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਦਾਸ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੀਸਸ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਈਸਟਰ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ, ਦਾਸ क्षमा ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ।